Vishnu Garu, Feliz Creations, on the stage. The destination should be like that. You should be helpful to someone, you know. Actually, living ourselves. Always we have our needs. Always there is needs. So what I am saying is, like, society has given us a chance to live on, right? You will live on by doing only few things. That is, do some social service, right? Okay, he is coming here, he has got money, and he is he is gifting to some foundation, and he is telling, oh, like this. No. Even I am also not in a comfortable stage to do services in lakhs. I am not comfortable, but I want satisfaction. What satisfaction? I want to do something for the society. Somebody is suffering, and nowadays what is happening is humanity is, it is coming down. All the people are becoming too commercial. So life is not that. Commercialism is such a kind of a thing where you are cutting the connections between all the emotions. See, now what I want to tell you is, guys, you have started your career. Be with ethics, be with emotions, be with sentiments, and if you do good, that will come back for sure. And I'm surely telling, like, I have come across those kind of situations, like someone has helped me and I am here and I want to do something for the society. Not only this time, I promise Mr. Pavan Garu and Mr. Rahul and Mr. Srinu Garu and Third Eye Entertainment's, CEO, ma'am, that every time they do event, not only to this Cancer Foundation, from our Jyoti Cancer Foundation, we even, if 1,000 people event is there, that is our sponsorship from our side. Your life, your career, your success should be like that. Somebody should always remind you in hearts, not in minds, because in minds it will go away. I came here, if it is in mind it will go away, but if it is in heart, what happens? This event remains ever. This is not like, Bhashan or something else, what I am giving this speech. This is what I want to motivate, at least, commercialism has grown up like anything. And emotions and sentiments and money is playing the important role rather than emotions. When we die, before 10 seconds or 20 seconds, I have seen in some, I read in some books actually, our total life will, come in front of us. At that point of time, if we are not satisfied with ourselves that I did something to the society, then we are useless and dustbin. Request each and everybody, I think this is a good motivation or whatever from my side. To you all people, definitely we'll try to be like a human, we'll try to help others, do good, it will come back, it will never go waste. Do good. Meeru Suman TV winner kada? Suman TV winner చూస్తూ కూడా ఉంటారు కదా YouTube లో. So Suman TV ఈ రోజు ఇండియాలోనే one of the biggest online networking ఉంది. Suman TV కూడా చిన్న అడుగులతో స్టార్ట్ చేసింది. బట్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఈరోజు ఆన్లైన్లోనే ఇండియాలోనే #1 బిగ్గెస్ట్ ఛానల్ కింద అవతరించింది. ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ఛానల్ అని చెప్తున్నాడు, ఇది ఏదో చిన్నగా స్టార్ట్ చేశారని చెప్తున్నారు. సో ఇవి కాదు, ఈరోజు సుమన్ టీవీ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈరోజు సుమన్ టీవీలో ఒక 500 to 600 ఎంప్లాయీస్కి డైలీ లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ఏ స్మాల్ థింగ్? అంటే ఈరోజు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈరోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది మనలో ఎవరిమైనా సరే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, పెద్ద మోడల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఒక మోడలింగ్ కంపెనీ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎన్నో రకాలుగా మనం సెటిల్ అవ్వచ్చు. బట్ ఎదుటివాడికి ఏదైనా సహాయం చేయాలంటే మనసు ఉండాలి. ఆ మనసు లేనప్పుడు మనం ఏం చేయలేము. అన్నిటికన్నా గొప్పది ఏంటంటే అన్నదానం అంటారు. అంటే ఒక మనిషి, నేను కళ్ళారా చూసి ఒక 14 to 16 hours ఆయన కష్టపడేవాడు డిజిటల్ మీద. సో ఎప్పటికప్పుడు న్యూ ఇన్నోవేషన్తో, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఆలోచనలతో, ఎప్పటికప్పుడు మనం మార్కెట్లో ఏ రకంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఆయన ఎంతైతే కష్టపడ్డాడో అంతకు 10 ఈరోజు సక్సెస్ వచ్చింది. మత్స్యతరకం దగ్గర క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉందో అక్కడికి సుమన్ టీవీ అని చెప్పి మా వ్యాన్ ఉంటుంది, అది ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఒక 200 మందికి ఫుడ్ ఇచ్చి వస్తుంది. సుమన్ గారు నాకు ఎందుకు ఆదర్శం? ఇప్పుడు ఆ సుమన్ గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, వారు లాంటి వ్యక్తి మనకి సమాజంలో కనపడుతున్నారు, అన్నం పెట్టారు, వాళ్ళ కడుపు ఆకలి తీరింది, వాళ్ళు ఇంకా సక్సెస్ అవుతున్నారు, ముందుకెళ్తున్నారు. సో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి ఉంది అని అంటే ఒక మనిషి సక్సెస్ నుంచి ఉంది. సో ఆ సక్సెస్ మనం సాధించాలంటే దానికి ఒకటే ఒక కారణం, హార్డ్ వర్క్ లేకుండా రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, నేను ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతాను, లాస్ట్ కనీసం మోడల్ కాదు కదా, ఆ ర్యాంప్ కాదు కదా, ఆ కనీసం వెనకాల చూసే వాళ్ళకి కూడా మనం మిగిలిన కష్టపడదాం, సాధిద్దాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం, 10 మందికి మంచి చేద్దాం, 10 మందితో మంచి పేరు తెచ్చుకుందాం,
విజయం సాధిద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ 14th జరిగే ఏదైతే ఫైనల్స్ ఉందో దానిలో మీరు మంచి విజయం సాధించి ఇక మంచి పొజిషన్లో వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ వన్ థింగ్, సక్సెస్ ఓవర్ నైట్ కాదు. సక్సెస్ అనేది ఒక స్టడీ ప్రాసెస్. దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తాడు, ఆ అవకాశాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాగే హానెస్ట్ పీపుల్, ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా చాలు మీ సక్సెస్కి. మీ ఫోకస్, మీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా పక్కనోడి ద్వారా డైవర్ట్ అవ్వకూడదు. ఎప్పుడైతే మీరు డైవర్ట్ అయ్యారో ఆ రోజు మీరు 100% బాండ్ పేపర్ మీద రాసుకోవచ్చు. ఇంకో 10 సంవత్సరాల తర్వాత మనం అలాగే ర్యాంప్ మీద వాక్ చేస్తూ ఉంటాం. మెయిన్ ఫోకస్గా ఏది రాదు. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ముందుకెళ్ళి మీరు మంచి విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు పవన్ గారు, రాహుల్ గారు అండ్ చీఫ్ డైరెక్టర్ గారు సోనాలిక మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ వెరీ వండర్ఫుల్లీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది గుడ్ లక్. బై. గత 2 years నుంచి తెలుసు. ఆయన నాట్ ఓన్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కానీ ఒక ఫీల్డ్ అని కాదు, మల్టిపుల్ ఫీల్డ్లో ఎవరైనా ఏ హెల్ప్ గురించి ఆయనను కాంటాక్ట్ అయినా వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళారు. ఆ హెల్ప్ తీసుకొని అది సాల్వ్ అయ్యి మళ్ళీ సాల్వ్ అయినాక కూడా దాన్ని ఫాలో అప్ చేసి వాళ్ళు ఓకే ఉన్నారా లేరా అని కనుక్కునే ఏకైక మనిషి ఈయననే. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక హెల్ప్ చేసేసి వదిలేస్తారు, అలా కాదు ఈయన. సో కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు, మీరు ఆ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారా లేరా. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ మోటివేటర్ అన్నమాట ఈశ్వర్ గారు. అంతే అండి, థ్యాంక్ యూ.